ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਦੂਜਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ 11 ਦੀ 23 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ 11 ਦੀ 23। ਦੂਜਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ 11 ਦੀ 23। ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਸੁੱਧ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਧੀਕ ਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਧੀਕ ਕੈਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਧੀਕ ਮਾਰ ਖਾਣ ਵਿੱਚ, ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ 5 ਵਾਰੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ 40 ਕੋੜੇ ਖਾਧੇ, 3 ਵਾਰ ਬੈਂਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, 1 ਵਾਰ ਪਥਰਾਓ ਹੋਇਆ, 3 ਵਾਰ ਬੇੜੇ ਦੇ ਗਰਕਣ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਿਆ, 1 ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੈਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਡਾਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਜਾੜ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਿਹਨਤ ਪੋਖਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਣਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਤ੍ਰੇਹ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਨੰਗੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਝ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਣ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਿਰਬਲ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਨਿਰਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਲਦਾ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪੜੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, सर्वशक्तिमान खुदा, सचमुच मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह। उदों तक खुदावंदा कोई भी मनुख तेरे कमां नूं नहीं कर सकता प्रभु यीशु मसीह, तेरे लिए दुखां नूं सहन नहीं कर सकता प्रभु जी, जिदों तक करार किया होया पवित्र आत्मा उसके अंदर ना आ जाए प्रभु जी। क्योंकि आज खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जिन्ने भी लोग दावा करते हैं वो तेरे हैं, लेकिन खुदावंदा तू उन्हां नूं प्रभु जी परखदा है मेरे महान पिता, तू उन्हां नूं अग दी भट्ठी विचों हो के भेजदा है खुदावंदा, ताकि उन्हां दा विश्वास परखिया जाए, उन्हां दे विश्वास दी प्रतिक्रिया बाहर आवे खुदावंद। लेकिन जे खुदावंद कोई तेरे विच सही नहीं चलदा प्रभु जी, तेरे वचनां दे विच प्रभु यीशु मसीह, तेरी तकड़ी विच प्रभु जी पूरे तरह नहीं प्रभु यीशु मसीह तोलिया जांदा खुदावंद, जे ओ घट निकलदा है प्रभु जी, ओ मनुख तेरे योग नहीं है प्रभु जी। क्योंकि मेरे महान पिता तेरा वचन हरेक मनुख नूं तोल दिंदा है खुदावंदा। जे कोई निश्चा विच घट निकलदा है, विश्वास च घट निकलदा है प्रभु जी, ते ओ तेरे योग नहीं ठहरदा प्रभु जी। इसे तरह मेरे महान पिता जदों संत पौलुस दे उपर पवित्र आत्मा आया ते उसने दुखां दा बयान कीता खुदावंदा, किस तरह उन्होंने खुदावंदा 5 वारी 39 कोड़े मारे गए। मेरे महान पिता नंगा रहा, भुखा रहा, प्यासा रहा, लेकिन खुदावंद संत पौलुस तेरे वालों चुनिया होया, तेरे वालों भेजिया होया मनुख सी खुदावंदा, ते मेरे महान पिता तेरे आत्मा दे फलां दे नाल भरिया होया सी। ते अज यही चाहना है खुदावंद, तेरी लाड़ी तेरी दुल्हन भी खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन दे नाल भरी रवे खुदावंद। ते मेरे महान पिता तू बहुत जल्दी आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लैण वास्ते। ते मेरे महान पिता अज दा वचन खोल, जो संदेश अज दिता जावे प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा बोलण वाला कोई मांस ते लहू ना होवे खुदावंद, क्योंकि कोई मांस ते लहू तेरे वचन दी व्याख्या नहीं कर सकता। लेकिन मेरे महान पिता जो तेरा पवित्र आत्मा करार किया होया पवित्र आत्मा आंदा है ते प्रभु यीशु मसीह सब वचनां नूं खोल दिंदा है। क्योंकि तेरे नबी ने क्या है, तू अपने वचन दा आप अनुवादक है प्रभु यीशु मसीह। ते मेरे महान पिता मैं तेरे अगे बेनती करदा हां, तू इस स्थान दे विच आ ते अपने वचन नूं खोल, ते इन्हां दे सारे जिन्ने भैण पे स्थान च खड़े हन इन्हां दे जीवनां नूं बहाल कर दे प्रभु यीशु मसीह। तू दया कर, कृपा कर, तेरे नाम प्रभु यीशु मसीह दे वसीले मंगते हैं, आमीन। हालेलुया। बैठ जाएंगे सारे। परमेश्वर दे पवित्र नाम दी तारीफ होवे। ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਆ ਦੂਜਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ 11 ਦੀ 23 ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਸੀਗਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੱਟਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਆ, ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ, कोई अपने बच्चों का दुखी हो, कोई अपने पति तो दुखी है, हरेक तरह के अलग अलग दुखों तो लोग दुखी ने। किसी को बीमारियां आ, किसी को परेशानियां आ, कईयां नूं कई प्रकार की घटियां आ जीवन दे विच, बहुत लोगों को अलग अलग प्रकार के दुख हैं। लेकिन ये दुख कुछ भी नहीं है। जे कोई मसीह दे विच दुख नहीं कटदा ते ये दुख कुछ भी नहीं है। मसीह दे विच दुख कटना ही असली दुख हुंदा है। असली पीड़ावां वो होंदियां जो तुसी मसीह दे लई करदे।
ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਸੀਹਤ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ? ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਸਭ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਆਸਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ? ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਅਸਲੀ ਲਿਖਤ ਪੱਤਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਧਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਮਸੀਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਵਚਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਕਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਦਮੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ 2 ਦਮੜੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਤ ਕੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ, ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਖੁਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਮਰਪਿਤ ਜੀਵਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ 2 ਦਮੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਤ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਾਸਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ।
ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ, ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪਿਤਾ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਸੀਹ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬੱਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਆ। ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਸ ਫਰਕ ਇਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆ? ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਤੇ ਆਮੀਨ ਬੋਲਦੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਸੀਗੀ, ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਵਿਦਿਆ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਰਗੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਰਗੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਬੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਪਹਿਲਾ ਦੂਤ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਦੂਤ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਸੀ ਤੇ ਸਤਵਾਂ ਦੂਤ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਬੀ ਹੋਏ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ, ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਬੋਝ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਉਹ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਜਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ, ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ। ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਲਓ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਜਾਈਏ, ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਬਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਚਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਬਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭੁੰਨਣਾ। ਅੱਗ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਚਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਚਨ ਕੋੜਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਬੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਾ ਸਕਦਾ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਆ, ਉਹੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਚਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਹੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਈ ਲੋਕ ਥੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਜਰਬੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਕਤਾਂ 'ਚ ਰਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਡੋਲਿਆ? ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਤਕਾਰ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਬੁੱਧ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਠੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ। ਸਰੀਰਕ ਬੁੱਧ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਮੂਰਖੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖਾ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗਤਾ, ਪੈਸਾ ਤਿਆਗਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਪੜਾਣੇ, ਬੱਚੇ ਲਿਖਾਣੇ, ਆ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੂਰਖਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਸਮਝਦਾਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਮੰਗੋ, ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਫਿਰੇ, ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸੋਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਵੇ ਆ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵਚਨ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿਖਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ,
ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਕੁਫਰ ਪੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅਮਰ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਿੱਤਾ ਆ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅਮਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਕੱਟਿਆ, 2-2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਡੁਬੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਆਵੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਚੇਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਸੌਂਦਾ ਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਉਂਘਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਚੇਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੌਣ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਅਚਰਜ ਮੰਨਿਆ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਆਏ, ਪੌਣ ਆਏ, ਪਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੇ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਆ। ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨया ਜਨਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼, ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ, ਅਸੀਸ਼ਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕੁਲਸੀਆਂ 3:5, ਕੁਲਸੀਆਂ 3:5। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕੁਲਸੀਆਂ 3:5 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ, ਅਰਥਾਤ ਹਰਾਮਕਾਰੀ,
ਗੰਦਮੰਦ, ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਲੋਭ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਭ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਭ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुम्हें समझाना, मान लो अज संडे, अज ऐतबार, अज खुदा का दिन आ, अज खुदा का दिन, उसकी उपासना का दिन आ, ते अज के दिन कोई मनुख कहे जी मैं पहले संसार के कामों को पूरा कर लवां, खुदा के वचन को बाद पूरा कर लांगे, अगले संडे देख लांगे, अगले ऐतबार चल जाएंगे, ये गलत आ। फिर तुसी एक मूर्ति पूजक हो। क्यों? जो इन्हां गल्लां दे कारण परमेश्वर का क्रोध अणआग्याकारी दे पुत्रां उत्ते पैंदा है, जिन्हां दे राह तुसी भी अगे चलदे साओ, जिस वेले उन्हां विच जीउंदे साओ, पर हुण तुसी इन्हां सारियां गल्लां नूं अर्थात क्रोध, कोप, बदी, दुर्वचन अते अपने मूहों गंदियां गालां कढणियां छड्ड दिओ। एक दूजे नाल झूठ ना मारो, क्यों जो तुसा पुरानी इंसानियत नूं उसदी करनियां सणे ला सुटिया अते नवीं नूं पहन लिया, जो पूर्ण ज्ञान लई अपने करतार दे स्वरूप उत्ते नवीं बनदी जांदी है। इस करके जो पुराना जीवन सीगा जदों खत्म कर दिता गया, यीशु मसीह दे नाम ते तुसी बसमा ले लिया, तुहाडा पुराना जीवन खत्म हो गया, फिर तुसी एक नवीं सृष्टि हो, तुसी नवे हो गए। ते जदों तुसी नवे हो गए ते पुरानी इंसानियत, पुरानियां गल्लां तुहाडे विच नहीं होणियां चाहीदियां, भी ओही पुराना सुभाव होवे, ओही पुरानी सुस्ती होवे, ओही पुरानियां गल्लां नहीं, उनके खुदावन मैनू नवा कर दिता है, तू मैं विश्वास करदा मेरे जीवन नूं तू बहाल कर दिता है। सोचा सोच ही आ, एक बंदे अंदर सोच ही आनी हुंदी जिहड़ी बंदे नूं बीमार कर दिंदी है। तुहानूं पता जो शैतान सोच के द्वारा अटैक करता किसी के उपर, तो सब तो दिक्कत परेशानी चो मनुख आ जाता है। इस करके बाइबल बयान करदी, युग नबी ने क्या आ, सोचां दा बदलना ही रैप्चर आ। जो तुहाडी सोच बदल गई तो सब कुछ बदल गया, सोच बदल गई सब कुछ बदल गया। असीं देखदे मनुख उही हुंदा है, कद काठी उही हुंदी आ, रंग उही हुंदा, बोली उही हुंदी, बदलदा की आ, सोच बदल जांदी है। सोचां नूं बदलना, अपनियां सोचां नूं मसीह दे वचन विच लैके जाना। तुहाडीआं सोचां दे विच मसीह दा वचन होवे, संसार दी फैलसूफी ना होवे। ये संसार दा मित्र चारा सोचां च नहीं होना चाहिए। आओ असीं पढ़दे हां दूजा राजा 2:1, दूजा राजा 2:1। दूजा राजा, राजा दी दूजी पोथी 2:1। एलिया दे थां अलीशा, तां इउं होया भई जद यहोवा एलिया नूं एक बाग रोले विच आकाश नूं चुकण वाला सी, तां एलिया अलीशा नाल गिलगाल तो तुरिया। तद एलिया ने अलीशा नूं आख्या, तू इत्थे ठहर जा, क्यों जो यहोवा मैनू बेतेल ते कलिया है। अते अलीशा ने आख्या, जिउंदे यहोवा दी सौ, तेरी जिंद दी सौ, मैं तेनू नहीं छड्डांगा। सो ਉਹ ਬੇਤੇਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਤੇਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਈ ਯਹੋਵਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਤਦ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਲੀਸ਼ਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਤੇਰੇ ਜਿੰਦ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। सो यरीहो नूं आए, तद नबियां दे पुत्र जिहड़े यरीहो विच सन अलीशा कोल आए अते उस नूं आख्या, की तू जानदा है यहोवा अज तेरे सिर तो तेरे स्वामी नूं चुक लवेगा। उस आख्या, मैनूं पता है, चुप रहो। तां एलिया ने उस नूं आख्या, तू इत्थे ठहर जाई, क्यों जो यहोवा ने मैनूं यरदन नूं घल्लिया। अते ओ बोलिया, जिउंदे यहोवा दी सौं, तेरी जिंद दी सौं, मैं तैनूं नहीं छड्डांगा, तेरी जिंदी सो मैं तो नहीं छड्डांगा। सो दोवें तुर गए अते नबियां दे पुत्तरां विचों 50 जणे आए अते उन्हां दे आमणे सामणे दूर जाके खलोते अते दोवें यरदन दे कंढे उत्ते खलो गए। तद एलिया ने अपनी चादर लई अते उस नूं वलेट के पानी उत्ते मारिया अते ओ पाड़ के इधर उधर हो गया। सो दोवें सुक्की धरती विचों दी पार हो गए। हुण बाइबल बयान करदी आ, एलिया दे पिछे पिछे अलीशा सीगा।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਲੀਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀਗਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਏਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਚ ਉਹ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਏਲੀਆ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਦੋਹਰਾ ਮਸਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਏਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵਾਂ ਵੇਖ ਲਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਨੀ ਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮਸਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਏਲੀਆ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਏਲੀਆ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਏਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮਸਾ ਉਹਨੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਹੁਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮਸਾ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਵਚਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਏਲੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਲੇ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਚਾਰਾ ਮੌਤ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਏਲੀਆ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਜਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ, ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਇਜਬਲ। ਲੇਕਿਨ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਕੁੱਤੇ ਚੱਟਣਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੰਗੋ। ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ। ਉਹ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ
ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਅਗਾਂਹ ਵੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਝ ਗਏ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ। ਜੇ ਕਿਸ ਕੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਕਾਈ ਤੋਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਜੋ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ, ਗਰੀਬ ਹੋਣ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਉਸ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਨਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ? ਦਾਊਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਦਾਊਦ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੱਕ ਆਮ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀ ਉਹਦੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਤਾਰਤੀ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲਾਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਲਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਹਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਖਤਮ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੋ, ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੋ। ਕਹੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟਦੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਿਮਾਰੀ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਬਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਨ ਬਣਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ? ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ?
ताकि उसनू शांत कर सके, ताकि वो परमेश्वर नू दबी हुई निम्मी आवाज नू सुन सके। जो संसार दे रोले रप्पे विच एक विश्वासी एक भैन भाई हुंदा आ, वो परमेश्वर की आवाज नू सुन नहीं सकता। परमेश्वर की करदा, जे परमेश्वर ने उन्हें अपनी आवाज सुनानी आ तो उन्हें संसार तो अलग कर दिंदा है, उन्हें संसार तो अलग कर दिंदा। उन्हें कहंदा पहला संसार तो मर, जो संसार तो मरदा फिर अपनी मर्जी नू उहदे जीवन दे विच खुदा प्रगट कर दिंदा है। फिर एक बार परमेश्वर नाल संपर्क बन जाता है, वो बेखौफ बन जाता है। कहता फिर परमेश्वर दे नाल की हुंदा, संपर्क बन जाता है। अते उदों दाऊद असी उसनू वेखदे हां। एक दिन परमेश्वर ने एक भालू नू आग्या दित्ती कि अंदर आवे अते उसदियां भेडां नू एक नू फड़ लवे। दाऊद तां बस भालू दे पिछे पै गया, कोई शक नहीं सी उसने प्रार्थना कीती सी, क्योंकि थोड़े समय बाद उसने गल नू मनना है। उसने प्रार्थना कीती है ते परमेश्वर नू पुकारिया। वो भेडां दा रखवाला सी। दाऊद कौन सी? भेडां दा रखवाला। चाहे ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਲੂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੇਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਗੋਪੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਭਾਲੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਤੁਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। राजा बनाने तो पहला खुदाबंद उन्हें तजुर्बे करा रहा। तुहानूं पता जो खुदा ने किसी मनुख नूं विश्वास च अगे लैके जाना हुंदा आ, आत्मिक लेवल च अगे लैके जाना हुंदा, तो उन्हें दुखों की कुख दे विचों कढदा। लोकी कहंदे मेरे ते दुख तकलीफ क्यों पै गई कोई, मैं तो संदेश च हां, मैं तो नबी दी गल्लां मनदा, नबी दी गल्लां मनदी। ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਨਿਆ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਅਸਲੀ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਕਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਛਾਂਗਦਾ, ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਤੇ ਤਾੜਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤਾੜਦਾ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। परमेश्वर चाहता है कि उसके चरवाहे भेडां नूं बचाउण, बेशक उसनूं की कह के बुलाया जाए। फिर उसने देखा कि दाऊद तां एक भालू ते जेतू हो गया, इसलिए उसने जानवर की ताकत नूं थोड़ा जिहा होर वधा दिता। जो खुदा ने देखा भी जिहड़ा दाऊद आ वो भालू की ताकत के उपर जेतू हो गया, उन्हें एक जानवर होर भेजिया। नबी ने कहा उन्हें शेर नूं भेजिया, होर वड्डी मुसीबत नूं भेज दिता भी हुण देख रहे हैं खड़दा कि नहीं खड़दा। इसलिए उसने जानवर की ताकत को थोड़ा जिहा वधा दिता अते उसने एक लेले नूं घल्लिया। ये शेर घल्लिया, उसने शेर घल्लिया, उसने लेलियां विचों एक नूं चुक लिया अते शेर खुंखार जानवर है। भाई ब्रानम ने कहा शेर एक खुंखार जानवर आ। जो शेर दहाड़दा ते लोकी शेर की आवाज़ ते कंब जांदे आ, कई तां मारी जांदे आ। उहदी आवाज़ इन्नी भयानक हुंदी है शेर दी। अते एक छोटे लड़के ने कहंदा इस छोटे लड़के ने की किया, उसने उसनू मार दिता। कहंदा मुंह कहंदा मैं उसनू एक गवा नहीं सकदा, तू मेरी सहायता कर। दाऊद कहंदा मैं इस भेड़ नू गवा नहीं सकदा, प्रभु तू मेरी सहायता कर। उसने गोपीए नाल शेर नू पटक दिता अते जदों शेर उसके विरुद्ध खड़ा होया तां छोटा लड़का उसने अपने छोटे कमर कस्से विचों चाकू कढ लिया अते वो शेर ते खड़ा होया अते उसने शेर की दाढ़ी तो फड़ के उसनू मार सुटिया। हुण खुदावंद तजुर्बे करा रहा सीगा। दाऊद नू राजा बनाउण तो पहलों ਉਹਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ, ਉਹਨੂੰ ਯੋਧਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਿਖਾਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਕਰਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਾਂਦਾ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ। ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਿਸਰ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਲਗਾ ਲਓ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਖਤਿਆਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਚਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਯੂਸਫ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 12 ਤਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੋਤੀਫਰ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਜ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਵਚਨ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਥੋੜੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਲ ਜ਼ਬੂਲ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਾ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਲ ਜ਼ਬੂਲ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬਾਲ ਜ਼ਬੂਲ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੁੜਕੁੜ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਕੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਸੀਗਾ, ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਸੀਗਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੂਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੂਸਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਮਿਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਮੂਸਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਭੇਡਾਂ ਚਰਵਾਈਆਂ ਉੱਥੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 40 ਸਾਲ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰਾ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਖੜਾ ਆ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ, ਵਚਨ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਲ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਆ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਹੋ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇਖੇ ਆ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਿਖਿਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਿਖਿਆ ਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਕ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਰਨਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਹਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਹਟ ਤੋਂ ਸੇਵ ਕਈ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਬੁਲਾਹਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਈਬਲ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸੇਵਕ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੇਵਕਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਿਮੋਥੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਚਰਚੇ ਭੀੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਰਵਾਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੈਸਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਦੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਠੀ ਲੈ ਤੇ ਜਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਤੂੰ ਉਹੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ 10 ਬਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੋਠਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਬਵਾ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੋਠੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਹਿਲੋਠੇ ਤੱਕ ਸਭ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਤੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਡੋਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੀੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਰੋ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਮੂਸਾ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਮੂਸਾ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੂਗਾ, ਕਨਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਕੱਢੂਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ
खुदा नूं पुकारिया ते समुंदर दो भाग हो गया, सुखी भूमि दे विचों वो लोग बाहर हो गए। ਜਦੋਂ खुदा किस नूं चुनदा आ ते ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ 4 ਕੋਠੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ, 2 ਚਰਚ ਬਣਾਏ ਆ, 4 ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਏਲੀਆ ਬਾਰੇ ਪੜੋ ਕਦੇ। ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾੜੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੀ ਬਾਈਬਲ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਐਤ ਕੱਢਣੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਖੋਲਣੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨया ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨया ਜੀਵਨ ਆਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਘਟਦੇ ਜਾਈਏ, ਤੂੰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਤੀ। ਭਾਈ ਬਰਕਤ ਦੇਤੀ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਬਰਕਤਾਂ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਰਕਤਾਂ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ, 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਰ ਆਵੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਆ ਜਾਣ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ 500 ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮਰਕੁਸ 10 ਦੇ ਆਏ 10 ਦੀ 17। ਮਰਕੁਸ 10 ਦੀ 17। ਮਰਕੁਸ 10 ਦੀ 17। ਜਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਿਰਾ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ, ਜਨਾ ਨਾ ਕਰ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ, ਠੱਗੀ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਆ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਆਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਜਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ ਵੇਚ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ,
ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ, ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾਣੇ, ਪੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਨਬੀ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖੜਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਕੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਵੱਡਾ ਮਾਲਦਾਰ ਸੀ। ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਚੁਫੇਰੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੌਲਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਰੱਖਣੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਾ। ਕੀ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਉਹ ਚੇਲੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਬਾਲਕਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਊੜ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। ਭਈ ਤਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਚ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਆ? ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਜਕੱਲ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਚ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਣਹੋਣਾ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਜੱਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਪੇੜ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਜੱਕੀ ਸੀਗਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੱਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਦਾ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੜਾਇਆ ਆ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੂੰ ਕਰ ਲਈ ਬਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਭਾਗੀਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਔਖਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, 2-3000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਟੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਕੋਈ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੇਵਕਾਈ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਹੀ ਸੇਵਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਦੇਹੀ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੇਹੀ ਆ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੱਕੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ
ਭੈੜਾ ਪੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। बड़ा अमीर से उन्हें पता सी पैसा नहीं छड़ना, प्रभु ਨੂੰ ਛੱਡ दो। लेकिन नबी ने क्या, इस जवान आदमी ने, उसने अपने आप ਨੂੰ मसीह ਨੂੰ नहीं दिता। भाई ब्रैनम ने क्या, उस अमीर आदमी ने अपने आप ਨੂੰ मसीह ਨੂੰ नहीं दिता ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੌਤ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਉਹ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਰਕ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੂਰ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੋਠੜੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ हे ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਆਰਾਮ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4-5 ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ, ਸਭ ਰੱਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਪੈਸਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਸਭ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ, ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਦੂਰ ਆ, ਬਟਾਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਦੂਰ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਦੂਰ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹਦੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਆ। ਖਰਬਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਖ ਚਮਕਦੇ ਸਾਰ ਜਦੋਂ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੜਾ ਆ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਗਲੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਕੀ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਅਗਲੀ ਘੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਤੀ, ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਾਰ ਦੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ? ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੀਭ ਠੰਡੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੀਭ ਕੌਣ ਠੰਡੀ ਕਰੂਗਾ? ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਉਂਗਲ ਦਾ, ਪਿਆਸਾ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। जिन्हें समय के संदेश को ठोकर मारी, क्योंकि समय का संदेश कौन आ? समय का संदेश खुद प्रभु यीशु मसीह है।
ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਦਾ ਮਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁੱਟੋ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ 20 30,000 50,000 ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਜੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਆ, ਨਹੀਂ 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 ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਤੇਰਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਆ। ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਰਸ ਤੇ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉਠਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਪਰਛਾਈ ਪਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਪੈਸਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਬੱਚੇ, ਤੀਵੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭੂਗਾ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਉਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੈ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਥੋੜੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਫਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਕਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ। ਕਾਹਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਦੇਖੋ ਪਤਰਸ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ 5 ਵਾਰੀ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੌਂਦਾ? ਜੇ ਉਹ ਕਮਰ ਦੇ ਭਾਰ ਸੌਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਮਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਇੰਨਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕੇ ਅੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਵਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਜੇ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਸੀਗਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮਸਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਏਲੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮਸਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਏਲੀਆ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਵੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਖਾਤਰ ਇਹ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਰਕ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤਿਆਗਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤਿਆਗਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚ ਆਂਦੀ ਨਾ,
ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ? ਫਾਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਸਰੀਰ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਲ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਜੋ ਵਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, 9 ਮਹੀਨੇ 12-1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਫੀਤੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੰਗ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੱਲੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ? ਜੋ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆ ਉਹਦੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਆ ਇਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ, ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਮਸੀਹ ਔਰਤਾਂ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਆ, ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਦੇ ਮਸੀਹ ਹੋਏ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੱਪੜੇ, ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਘਿਨਾਉਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਣੇ ਆ, ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੇ ਆ, ਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ।
ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਹੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਆ, ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਉਲ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਗਤ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਗਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਖੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡੂਗਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਤਿਆਗੂਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਸਕਦੀ, ਛੱਡ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਿਆਗੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਯੁਗਾਂ ਨੂੰ ਯੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕੱਲ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ 2 ਭਾਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਦੇ। ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਦੇ 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 ਦੇ, ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਹੀ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਬਰਕਤ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਚੰਗਿਆਈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਿਰਾਸ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਘਟੀਆਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੀ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਆ। ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮੌਤ ਹੀ ਮੌਤ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਆ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਬਰਕਤ ਆ ਤੇ ਮੌਤ ਹੀ ਨਾਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਓ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਦਾ ਆਵਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਨੂਹ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਨੂਹ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੂਹ ਨੇ 120 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਨੂਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂਹ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਉਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਾਣੀ ਥੋੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਵਚਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਵਚਨ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹੀ ਵਚਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਵਚਨ ਜਿੱਦਣ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹੀ ਵਚਨ ਕਹੂਗਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ।
ਜਿਹਦਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਗਲੀ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੀਚੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੱਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਚ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੋਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਡਾਕੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਣਾ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਣ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨਾ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਲਹਨ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਰੱਖੀ ਛੱਡਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 10-10, 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆ। ਲੋਕੀ ਉਹੀ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਜੋੜੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਪੂਰੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਚਾਰੇ ਤੋਂ, ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਕੋ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਵਚਨ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਐਤ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਤ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਲਾੜੀ ਤੇਰੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਔਰ ਬੁੱਧ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਸਕਣ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਰਗਾ ਬਣਿਆ, ਉਸਦੇ ਦੋਹਰਾ ਮਸਾ ਉਹਦਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਬਾਈਬਲ ਬਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।